ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੰਗਲ बन चुके इस टाइम। साढ़े थले महल है और असी नीचे तो आप जी नूं महल भी विखावांगे। महल ते थले तो महल दे उपर आउण वाले जो रास्ते ने तुसी आप ही अनुमान लगा लो कि राम ये साढ़े नीचे पौड़ियां जांदियां ने इथों। आ मैनूं दिखाओ वीडियो में थोड़ी पहला वीडियो कट गई सी जी। ये साडे इत्थे नीचे दी पौड़ियां जांदियां ने, ये थल्ले रास्ता जांदा है ते नाल ही इहदा इतिहास भी सानू पता लगेगा। पर उस तो पहला असीं खड़े कित्थे हैं ये आप जी नूं दस्सांगे जी। महल दे नीचे जाण तो पहला और इहदी हिस्टरी असीं आप जी नूं दस्सांगे। चारे पासे तुसीं देखोगे जंगल ही जंगल है और ये जंगल आप जी नूं दिखाई दे रहा है, पर तुसीं सोचदे होवोगे इस किड्डा वड्डा विशाल जंगल है, शायद इहदे कोल दी कोई लंघ जांदा होएगा दिल्ली निवासी भी, पर दिल्ली वालियां नूं भी बहुत घੱਟ नूं पता होएगा कि इस जंगल दे विच एक ऐसा महल है जिन्हों लोग भूतां दे नाम महल कहंदे ने, जिथे आउण दे उत्ते हर चैनल भी रात नूं डरदा होया आया कि इस महल विच ना जाया जावे। पर खास खूबसूरती ये है कि इत्थे खड़ के लगदा ही नहीं है दिल्ली है। हाँ, इत्थे खड़ के लगदा है। खड़ के कोई ये नहीं दस सकदा कि ये सच्ची मुच्ची असीं दिल्ली ते खड़े हां कि इन्नी हरियावल और इन्ना ज़्यादा पसारा इत्थे वनस्पति दा और इन्ना ज़्यादा ये दिल्ली दे विच है जी। साडे सामने जो आप जी नूं दिखाई दे रहा जी ये संसद भवन है जी। ते उस तो बाद संसद भवन दे बिल्कुल नाल ही मैं कोशिश करूँगा गुरुद्वारा, ये सामने वाइट बिल्डिंग दिख रही है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दी। ते संसद भवन है जी। वो सामने केड़ा जी? हाँ जी हाँ जी। ओदे इधर की है जी? वो राष्ट्रपति भवन है। वो राष्ट्रपति भवन है जी। जी जी। ते समझ गए होवोगे जी कि दिल्ली दे विच 6 किलोमीटर बंगला साहिब तो ते रकाबगंज साहिब तो भी तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी दे उत्ते है और चारे पासे है जंगल ही जंगल। असी बिल्कुल टॉप दे उत्ते खड़े हाँ महल दे, जिन्हों भूतां वाला महल कहा जाता जी। लगता नहीं कि इत्थे साडे नीचे भी महल होएगा। और इस महल दे आखिरी जड़े जिन्हां दियां आत्मावां कहियां जांदियां ने, क्योंकि इहनूं बेगम वलायत महल दे नाम दे उत्ते भी जाणिया जांदा। बेगम वलायत महल ओदी बेटी जी सकीना महल ओदी बेटी सी ते अली रजा आखिरी बेटा सी जो इत्थे ही स्वास त्याग गया, जो कि कुछ साल पहले ही गया है। कोई बहुता समा नहीं होया अली रजा नूं इत्थों गया होया, ਜਿਹੜੇ कि साडी ਇੱਥੇ ਦੀ तारीख दसदी है दिल्ली ਦੀ तारीख कि वो आखिरी बहुते साल नहीं होए, कुछ दहाके होए ने ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ गुजरे। ਤੇ बस जिस तरह बाणी ਦਾ फरमान है कि ਇੱਥੇ कोई भी नहीं रहिंदा, ना राजा रहा ना रंक रहा ना ही कोई सिकदार रहा, ते सारिਆਂ ने जाना ਇੱਥੋਂ। पर गल ये है कि जाण तो बाद ये इन्नी खंडरात हो जाएगी कि जिन्हां ने इत्थे राज माणे ने जिस अवध परिवार, क्योंकि उस तो बाद ये जिहड़ा महल होया है वो अवध परिवार दी ही रियासत होया है, ते वो इन्ना क खंडरात हो जाएगा ये सोचिया नहीं कि उन्हां दे घरां नूं भूतिया महल दे रूप दे विच जाणिया जाएगा। राजस्थान दे विच बड़े बड़े थावां ते असीं भूतिया महल ते सुने ने, देखे ने, पिंडां दे पिंड उजड़ गए। पर दिल्ली दे विच भी मालचा मार्ग है। मालचा मार्ग तो जिथे अर्थ स्टेशन है, अर्थ स्टेशन वाले सड़क तो अंदर आउंदियां ये बिल्कुल तुसी जिहड़ा ये नाल देख रहे हो ये अर्थ स्टेशन ही है। नाल तुसी आ देख रहे हो वड्डी जी छतरी तुहानूं दिसेगी, ये इसरो है नवी दिल्ली दा, ये तुहानूं वड्डी जी छतरी दिस रही है। आ सारा ये अर्थ स्टेशन ही है जी। ये अर्थ स्टेशन दे बिल्कुल नाल है और अर्थ स्टेशन दी भी ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। इत्थों अर्थ स्टेशन तो की निगरानियां रखी जांदियां ने? इत्थे अर्थ स्टेशन तो सारे प्लैनेट्स बारे और सारे सैटेलाइट साडे इंडिया दे वर्ल्ड दे सैटेलाइट्स, मतलब ये सारा धुरा है विश्व दा, पूरे ब्रह्मंड दे उत्ते नज़रिए दा, चंद्रमा, सारे टैंपरेचर सैटेलाइट्स तो साडे मौसम विभाग सारे इस तो ही चलते ने। जिस तरह नासा है
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਿਲ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲੀਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੜੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਹਿਲ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤੀਆ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਸਨਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਲਚਾ ਮਹਿਲ ਦਿੱਲੀ, ਮਲਚਾ ਮਹਿਲ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਫੋਰਟ ਆਫ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਰਾਏ ਬੰਜਾਰਾ ਐਟ ਮਲਚਾ ਵਿਲੇਜ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆਫ ਅਵਧ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨਵਾਬ ਆਫ ਅਵਧ। ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਵਧ ਦਾ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਤ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਵਧ ਵਿਲੇਜ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਜੋ ਗਿਆਨੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਰੇਂਜ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਲਚਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ? ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਥਾਂ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਕੋ ਉਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਚਾ ਮਹਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਮਾਰੀ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਫੀਆ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹਿਲ, ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਵੀ
ਐਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਬਤ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਮਾਲਚਾ ਮਹਿਲ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 70-80 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਖੋਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਸੈਲਾਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਲ